Hi students, I hope you all doing good. Today 10th standard chemistry first lesson atoms and molecules. Okay, and the lesson பத்தி பார்க்க போறோம். It is not a new topic to you. Already 8th standard, 9th standard இதிலேயே நம்ம இந்த டாபிக் பத்தி நிறைய பார்த்திருக்கோம். So for example 9th standardல Rutherford model, Niels Bohr model இதெல்லாம் பற்றி பார்த்துருப்போம், உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இப்போ மாடர்ன் சயின்டிஸ்ட் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா, ஸோ அந்த மாடல்ஸ் நீல்ஸ் போர் மாடல், ரூதர்ஃபோர்ட் மாடல் அண்ட் டால்டன் அட்டாமிக் மாடல் இதெல்லாம் கன்க்ளூட் பண்ணி டோட்டலாக ஒரு ப்ரொபோசல்ஸாக கொடுத்தாங்க. அந்த ப்ரொபோசல்ஸ் தான் நமக்கு மாடர்ன் அட்டாமிக் தியரி. ஸோ இந்த மாடர்ன் அட்டாமிக் தியரி எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா, ஒரு ஆட்டத்தை டெஸ்கிரைப் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் ஆகுது. ஆட்டம்னா என்ன, அதனுடைய ஃபீச்சர்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி டெஸ்கிரைப் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் ஆகுது. த ஃபர்ஸ்ட் postulates atom is no longer indivisible. Okay, so atom is no longer indivisible. Olden scientists என்ன நினைச்சிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னா, atom is a indivisible one அப்படின்னு நினைச்சிருந்தாங்க. Indivisible which means cannot be breakable அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ அப்படி நினைச்சிட்டு இருந்தாங்க. ஆனால் மாடர்ன் சயின்டிஸ்ட் என்ன ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா, atom is a divisible one because atom is made up of subatomic particles. உங்களுக்கே தெரியும் என்னென்ன சப் அட்டாமிக் பார்ட்டிகல்ஸ், புரோட்டான், எலக்ட்ரான், நியூட்ரான். இந்த சப் அட்டாமிக் பார்ட்டிகல்ஸ்னால இது மேட் ஆயிருக்கு. ஸோ ஆட்டம் இஸ் அ மேட் அப் ஆஃப் சப் அட்டாமிக் பார்ட்டிகல்ஸ். அதனால ஆட்டத்தை நம்மளால என்ன பண்ண முடியும், டிவைட் பண்ண முடியும். ஸோ தட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். ஆட்டம் இஸ் அ நோ லாங்கர் இண்டிவிசிபிள் ஆஃப்டர் த டிஸ்கவரி ஆஃப் த புரோட்டான், எலக்ட்ரான் அண்ட் நியூட்ரான். த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் atom of the same element may have the different atomic mass. Atom of the same element may have the different atomic mass அப்படின்னு சொல்லலாம். இந்த வேர்ட்ஸ் நீ ஆல்ரெடி கேள்விப்பட்டிருக்கலாம். ஐசோடோப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஐசோடோப்ஸ்னா என்ன, atom of the same element which have the different atomic mass is called as isotopes. For example, இங்க நான் உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன். Chlorine 1735 and chlorine 1737. You just see the example. Both of them atom of the same element. Both of them have the same atomic number. Okay, but it have the different mass number. The first element possesses 35 and the second element possesses 37. So that is the second postulate. Atoms of the same element may have the different atomic mass which is known as isotopes. The next third postulate, atom of the different element may have the same atomic mass. Okay, for example isobars. இங்கே நான் உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன். For example carbon 614, nitrogen 714. Okay, so you just see the example, atom of the different element. This is carbon, this is nitrogen, but what is the similarities between those things? So the carbon and the nitrogen having 14 atomic mass which have the same atomic mass. So that is called as atom of the different element may have same atomic mass which is known as isobars. The fourth postulate, atom of the one element can be transmuted. What is meant by transmuted? It is transformed, changed அப்படின்னு சொல்லலாம். So the atom of one element can be changed into atom of the other element. இதுக்கு பேர் artificial transmutation அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. கீழே ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ கார்பன் 614 நம்ம ஒரு நியூட்ரான் கொண்டு பம்பார்ட் பண்ணும் பொழுது இட் வில் பி கன்வெர்டட் இன்டு நைட்ரஜன் 714 with the emission of one electron. So this is called as artificial transmutations. Carbon என்னவா சேஞ்ச் ஆயிருது, end of the reactionsல நைட்ரஜனா சேஞ்ச் ஆயிருது. Okay, so எதனால சேஞ்ச் ஆகுது, we just hit one neutron. So this is called as transmutation, artificial transmutation. Atom of one element can be changed into atom of other element. This process is called as transmutation process. The next postulates, atom may not always combine in a whole number ratio. இப்போ கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஆட்டம்ஸ் ஒன்னோட ஒன்று ரியாக்ட் பண்ணும். அப்போ ரியாக்ட் பண்ணி என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ணும், மாலிகூல்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். அப்போ அந்த கிடைக்கக்கூடிய மாலிகூல்ஸ் எப்படி சார் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹோல் நம்பர்லேயே கம்பைன் ஆகாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் H2O எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னா வாட் இஸ் த ரேஷியோ ஹியர், 2:1 ரேஷியோ. Okay, so I'll give another one example. Here போர்ட்லேயே நான் எழுதியிருக்கேன் C6H12O6. This is குளுக்கோஸோட மாலிகுலர் ஃபார்முலா. ஹியர் ஆட்டம்ஸ் எப்படி கம்பைன் ஆயிருக்கு, 6:12:6. அப்போ என்ன ரேஷியோ, 1:2:1 இந்த ரேஷியோவில் கம்பைன் ஆகுது. இந்த செகண்ட் கேஸ் C12H22O11 which is known as sucrose. Okay, here what is the ratio,
ஓகே, ஒரு ஹோல் நம்பர் ரேஷியோலாம் இங்கே கிடையாது. ரேஷியோ வந்து 12:22:12. ஓகே, ஸோ அப்போ எல்லா நேரத்துலையும் ஆட்டம் ஹோல் நம்பர் ரேஷியோலேயே கம்பைன் ஆகும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. அது டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்ம்லையும் கம்பைன் ஆகலாம். ஸோ தட் இஸ் த ஃபிஃப்த் பாஸ்டுலேட். ஆட்டம் மே நாட் ஆல்வேஸ் கம்பைன் இன் அ ஹோல் நம்பர் ரேஷியோ. அது டிஃப்ரெண்ட்டாகவும் கம்பைன் ஆகிட்டு நமக்கு மாலிகுல்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம். அண்ட் த சிக்ஸ்த் பாயிண்ட், ஆட்டம் இஸ் த ஸ்மாலஸ்ட் பார்ட்டிக்கல் விச் டேக்ஸ் பார்ட் இன் அ கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ். இப்போ நமக்கு லேபில் போனோம்னா நிறைய ரியாக்ஷன் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பார்த்துருக்கோம் 9th ஸ்டாண்டர்டில். ஸோ எல்லா ரியாக்ஷன்ஸ்லையும் என்ன சார் இன்வால்வ் ஆகும், மாலிகுல் இன்வால்வ் ஆகுமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக கிடையாது. மோஸ்ட் ஆஃப் த 100%, ஒரு 99% ரியாக்ஷன்ஸில் என்ன ஆகணும், ஆட்டம் தான் இன்வால்வ் ஆகும். அப்போ ஹைட்ரஜன் மாலிகுலர் ஃபார்முலா H2, குளோரின் மாலிகுலர் ஃபார்முலா Cl2. அப்போ H2வும் Cl2வும் ஆட் பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும், ஹைட்ரஜன் குளோரைட் கிடைக்கும். அப்போ என்ன சார் ப்ரொசீஜர் அப்படின்னா, ஹைட்ரஜன் மாலிகுல் ஸ்பிளிட் அப் ஆகிட்டு நமக்கு ஹைட்ரஜன் ஆட்டமாக கன்வெர்ட் ஆகும். அதே போல் குளோரின் மாலிகுல் ஸ்பிளிட் அப் ஆகிட்டு குளோரின் ஆட்டமாக கன்வெர்ட் ஆகும். ஸோ அப்போ ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் அண்ட் குளோரின் ஆட்டம் போத் ஆஃப் தம் இஸ் கம்பைன் ஈச் அதர் டு ஃபார்ம் அ HCl. அப்போ ஆட்டம் தான் ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷனில் இன்வால்வ் ஆகுமே தவிர மாலிகுல்ஸ் which do not take part in a reactions. And the last 7th postulate, E is equal to mc square. இது உங்களுக்கு தெரியும், it's a famous ஆன Einstein equation. Okay, so what is E? E is the energy, m is equal to reduced mass and c is equal to velocity. அப்போ ஒரு chemical reactionsல ஒரு mass of the atom வந்து இன்னொரு mass-ஆ convert ஆகும்போது some amount of mass will be reduced. Okay, 100% reactant product convert ஆயிருக்காது, some amount of mass will be reduced. That reduced mass can be converted into energy, which is known as Einstein equation. So these are the postulates of the modern atomic theory, which is useful to describe the atoms and their features. Okay, so the next one is atomic mass. So mass of the atom. ஒரு ஆட்டத்தோடைய மாஸை நம்ம எப்படி கால்குலேட் பண்ண முடியும்? பேலன்ஸ் இருக்கா, நம்ம பீம் பேலன்ஸ், எலக்ட்ரானிக் பேலன்ஸ்னு இப்போ இருக்குது, அதில் போய் வச்சு ஆட்டத்தை நம்மளால் மெஷர் பண்ண முடியுமா? ஆட்டத்தோட மாஸை முடியாது. ஏன் அப்படின்னா ஆட்டம் இஸ் டூ ஸ்மால். ஓகே, அப்போ இந்த மாதிரி பேலன்ஸை வச்சு நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாது, மெஷர் பண்ண முடியாது. அப்போ ஆட்டமுக்கு மாஸ் இருக்கா சார் அப்படின்னா டெஃபினட்டாக ஆட்டமுக்கு மாஸ் இருக்குது. ஏன்னா இந்த வேர்ல்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லா மேட்டருமே எதனால் மேடாயிருக்கு, ஆட்டம்ஸ்னால மேடாயிருக்கு. அப்போ எல்லா ஆப்ஜெக்ட்டுக்கும் ஒரு பர்டிகுலர் மாஸ் இருக்கும் பொழுது கண்டிப்பாக ஆட்டம்ங்கிறது விச் ஹேவ் அ ஸ்பெசிஃபிக் மாஸ். அப்போ ஒரு அட்டாமிக் மாஸை எப்படி சார் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது? வாட் ஆர் த சப் அட்டாமிக் பார்ட்டிகல்ஸ் ப்ரெசென்ட் இன் த ஆட்டம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா புரோட்டான், எலக்ட்ரான் அண்ட் நியூட்ரான். ஸோ இந்த புரோட்டான் நியூட்ரான் எங்கே இருக்கும், நியூக்ளியஸில் இருக்கும். அப்போ எலக்ட்ரான்ஸ் எங்கே இருக்கும், இட் இஸ் ரிவால்வ்ஸ் அரவுண்ட் த நியூக்ளியஸ். Okay, so proton, electron were present in the nucleus, but the electron revolves around the nucleus. Sir, what about the mass of the proton, sir? The mass of the proton and the mass of the neutron, which is equal to 1 atomic mass unit. The AMU is defined as atomic mass unit. The mass of the proton and neutron, which is equal to 1 atomic mass unit. Sir, what about the electron? The mass of the electron is a negligible. ஓகேவா? ஸோ அதுக்கு வந்து ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் அமௌண்ட் மாஸ் இல்லைங்கிறதுனால நம்ம டோட்டல் கால்குலேஷனுக்கு மாஸை கன்சிடர் பண்ணுறது கிடையாது. அப்போ மாஸ் ஆஃப் த ஆட்டம் இஸ் ரெஃபர்ஸ் டு பி த மாஸ் ஆஃப் த நியூக்ளியஸ் ப்ளஸ், விச் மீன்ஸ் மாஸ் ஆஃப் த நியூக்ளியஸ்னால் என்ன, புரோட்டான் ப்ளஸ் நியூட்ரான். அப்போ சம் ஆஃப் த மாஸ் ஆஃப் த புரோட்டான் ப்ளஸ் நியூட்ரான் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் ஆஃப் த ஆட்டம். ஓகே, ஸோ அதில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது ரிலேட்டிவ் அட்டாமிக் மாஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ வாட் இஸ் மீன் பை ரிலேட்டிவ் அட்டாமிக் மாஸ்? ரிலேஷன்ஸ் அப்படின்னா இங்கே என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா கம்பேரிசன் அப்படின்னு சொல்லலாம். வி ஜஸ்ட் கம்பேர் டூ திங்ஸ். எதை கம்பேர் பண்ணுவோம், ஏதாவது நல்ல நோன் குவாலிட்டி இருக்கக்கூடிய ஒரு திங்ஸை ஒரு அன்னோன் குவாலிட்டி இருக்கக்கூடிய திங்ஸோட கம்பேர் பண்ணுவோம். ஸோ அப்போ ஹியர் வி கம்பேர்ட் டூ திங்ஸ். அப்போ என்னென்ன சார் கம்பேர் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே average mass of the isotopes of the element. Average mass of the isotopes of the element. ஏன்னா நம்ம ஒரே எலமெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய ஆட்டம் வந்து டிஃப்ரெண்ட் அட்டாமிக் மாஸ் இருந்தால் தான் அதை என்னன்னு சொல்லியிருக்கோம், ஐசோடோப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். ஓகே, ஸோ அப்போது ஆவரேஜ் மாஸ் ஆஃப் த ஐசோடோப்ஸ் ஆஃப் த எலமெண்ட் டு த 1/12 மாஸ் ஆஃப் கார்பன் 12 ஆட்டம்.
Okay, so which is referred as AR அப்படின்னு சொல்றாங்க. Relative atomic mass எப்படி denote பண்றோம் அப்படின்னா AR அப்படின்னு denote பண்றோம். So the relative atomic mass is the ratio of average mass of the isotopes of the element to the 1/12th mass of the carbon 12 atom. ஏன் இங்க கார்பன் 12 எடுத்துக்கிறோம்? ஏன் மற்ற எந்த ஆட்டத்தையும் நம்ம ஸ்டாண்டர்டா எடுத்துக்க கூடாதா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இங்க கார்பன் 12 ஸ்டாண்டர்டா எடுத்துக்கிறதுக்கான ரீசன் the carbon 12 atom contains 6 proton and 6 neutron which contains a equal number of proton and neutron. C12 contains equal number of proton and neutron. C12 contains 6 proton and 6 neutron. அதனால தான் இதை வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்டா எடுத்துக்கிறோம். So this is a standard one. Okay, இந்த ஸ்டாண்டர்டை வச்சு இந்த unknown இந்த average mass of the isotopes of the elementங்கிறது நம்ம எந்த எலமெண்ட்டையும் இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா ரிலேட்டிவ் அட்டாமிக் மாஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிக்கலாம். அப்போ ரிலேட்டிவ் அட்டாமிக் மாஸ்னா என்ன? ஆல்ரெடி நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் 9th ஸ்டாண்டர்ட்லேயே நம்ம புக்கில் டேப்லெட் பண்ணியிருப்பாங்க அட்டாமிக் மாஸ் அப்படிங்கிறது. ஓகே, ஹைட்ரஜன் 1. ஓகே, த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் கார்பன்னா 6. வாட் இஸ் தட்? கார்பன்னா 12. ஓகே, பெரிலியம் அப்படின்னா அதுக்கு 10. ஸோ இந்த மாதிரி சில அட்டாமிக் மாஸ் வந்து டேப்லெட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ அதை 20 வரைக்கும் நீங்கள் மெமரி பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல். இந்த லெசனுக்கு மட்டும் கிடையாது, ஹையர் ஸ்டடீஸ்க்கும் அது யூஸ் ஆகும். ஸோ த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஆவரேஜ் அட்டாமிக் மாஸ். இந்த எக்ஸ்பிரஷனில் இந்த ஆவரேஜ் மாஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, அதை எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், average atomic mass which is equal to average mass of the naturally occurring isotopes. ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன், ஐசோடோப்ஸ் அப்படின்னா மோர் தென் ஒன் கைண்ட் ஆஃப் எலமெண்ட் அப்படின்னு அவைலபிளாக இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், chlorine 1735 and chlorine 1737. Both of them is an atom of same element which have the different mass number. சரி, இதுக்கு எப்படி நம்ம அட்டாமிக் மாஸை கால்குலேட் பண்ணுறது? குளோரின் ரெண்டு ஃபார்மில் அவைலபிளாக இருக்குது. ஒன்று 35, இன்னொன்று 37. இதுக்கு மாஸ் எப்படி சார் நம்ம கன்சிடர் பண்ணுறது? எய்தர் 35 ஆர் 37 போட்டுக்கலாமா அப்படின்னா போட்டுக்க கூடாது. அதுக்கு தான் ஆவரேஜ் எடுக்கணும். ஆவரேஜ்னா என்ன சார்? ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி 2ஆல் டிவைட் பண்ணுறது தான் ஆவரேஜ். அப்போ 35, 37 நான் ஆட் பண்ணி எனக்கு 2ஆல் டிவைட் பண்ணனா எனக்கு என்ன வரும்? 36 வரும். அப்போ நான் 36 எடுத்துக்கலாமா அப்படின்னா கண்டிப்பாக கூடாது. அப்போ அதுக்கு சில ஃபார்முலேஷன்ஸ் இருக்குது. ஸோ என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னா அது எவ்வளோ நேச்சுரலாக அவைலபிளாக இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம கன்சிடர் பண்ணோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இந்த கேஸில் chlorine 1735 இந்த isotopes is available in the 75%. Okay, so chlorine 1737 this isotopes in available in the nature 25%. so இதை வச்சு நம்ம ஒரு ஃபார்முலா கொடுத்துருக்கோம். so average atomic mass which is equal to mass of the chlorine 1735 into percentage of isotopes, okay, plus mass of chlorine 1737 isotope into percentage of abundance. Okay, so இங்க average atomic mass of chlorine நான் substitute பண்ணியிருக்கேன். for example, எனக்கு chlorine 35 isotopes எனக்கு எவ்வளோ கிடைக்குது? நேச்சுரலா 75% கிடைக்குது out of 100%. plus chlorine 37 isotopes is available in our nature 25% out of 100%. அப்போ இதுக்கு நான் கால்குலேட் போட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு எவ்வளோ கிடைக்குது? 35.5 கிடைக்குது. ஸோ 35.5 இஸ் த ஆவரேஜ் அட்டாமிக் மாஸ் ஆஃப் chlorine. ஸோ அந்த ஃபார்முலாவை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஒரு ஆவரேஜ் அட்டாமிக் மாஸை கால்குலேட் பண்ணுறது எப்படி அப்படின்னா, ஸோ அது நேச்சுரலாக எவ்வளோ அவைலபிலிட்டி இருக்குது இன்ட்டு பர்சன்டேஜ் அபுடன்ஸ், ஓகே, அண்டு மாஸ் ஆஃப் த பர்டிகுலர் ஐசோடோப்ஸோட மல்டிப்ளை பண்ணி ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா அதனுடைய ஆவரேஜ் அட்டாமிக் மாஸ் கிடச்சிரும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் டாபிக் மாலிகுல்ஸ். ஸோ do you know what is molecule? The molecule is the combination of more than one kind of atoms அப்படின்னு சொல்லி படிச்சிருப்போம். ஓகே, ஸோ அப்போ அந்த ஒன் கைண்ட் ஆஃப் ஆட்டம் molecule is the combination of more than one kind of atoms. அதில் ரெண்டு கேட்டகரி பிரிச்சிருக்கோம். ஒன் இஸ் ஹோமோ அட்டாமிக் மாலிகுல் and another one is heteroatomic molecule. So homo, the word refers similar, and the hetero, the word refers different. Okay, so what is mean by homoatomic molecule? The molecule which are made up of similar kind of atom is refers to be the homoatomic molecule. So what is a heteroatomic molecule? The molecule which are made up of different kind of atoms. I will give an example for each case. For example, homoatomic molecule H2,
O2, N2. These are the example for homoatomic molecule because these molecules are made up of similar kind of atoms. In this case, heteroatomic molecule, it is made up of the combination of different kind of atom. For example, HCl, carbon dioxide, and the H2O. Did you see the difference here? Two hydrogen atoms are combined to form H2 molecule, okay? But in this case, one hydrogen and chlorine atom is combined to form. So both of them is a different atom. So different atoms are combined to form a heteroatomic molecule. Similar kind of atoms are combined to form homoatomic molecule. So the molecule is further classified into monoatomic, diatomic, triatomic and polyatomic. What is meant by monoatomic? Monoatomic, it is a special case. For example, noble gases already kelvipattirupeenga. Okay? Noble gas, enna noble gas? Helium, neon, argon, krypton, xenon and radon. So these are the example for noble gases. So in the noble gases are exhibit in the monoatomic condition. அதாவது ஒரு moleculeனாலுமே it will exhibit in the atomic condition தான். It's a special case. A single atom itself considered to be the molecule. Okay. So all the noble gases are available in the case of monoatomic conditions. The next one is diatomic molecule. What is meant by diatomic? Di means two. Two atoms are combined to form this molecule is known as diatomic molecule. For example, H2. Okay, and another case HCl. Here also two atoms are there, hydrogen and chlorine. Okay, carbon monoxide. Here also two atoms, carbon and oxygen. So two atoms are combined to form a molecule, mean it is called as diatomic molecule. The third case, triatomic molecule. Three kind of atoms. Okay, three kind of atoms are combined to form a triatomic molecule. For example, O3, which is known as ozone. Okay, three oxygen atoms are combined to form ozone, which is known as triatomic molecule. For example, CO2, it is also considered to be a triatomic molecule because you just count the number of atoms, one carbon atom and two oxygen atom. Totally three atoms are there, so it is in the category of triatomic atoms, triatomic molecule. The next one is a polyatomic. Polyatomic means poly, which means many, more than three. Okay, for example, phosphorus P4, sulfur S8. These are the example for a polyatomic molecule because 4 phosphorus atoms are combined to form a one molecule and 8 sulfur atom combined to form one molecule. So these are the examples for a polyatomic molecule. The next one is calculation of the molecular mass. So how can we calculate the molecular mass? The sum of the atomic masses are called known as molecular mass. Sum of the atomic mass. So molecule means which are made up of more than one kind of atoms. You know the atomic mass. You just all the atoms atomic mass of the particular atom, you just add it, you get a molecular mass. For example, H2SO4. Here how many atoms are there? 2 hydrogen, 1 sulfur and 4 oxygen is there. Okay, I'll write it here. 2 hydrogen, 1 sulfur and 4 oxygen is there. So do you know the atomic mass of hydrogen? Yes, it is 1. So 2 into 1, you get 2. The next one is the sulfur atomic mass is 32. So 1 into 32, we get 32. So 4 oxygen, each oxygen have the atomic mass 16. So you just multiply 4 into 16, you will get 64. So add panna namakku enna kedaikudhu 98 kedaikudhu. So the 98 is the gram molecular mass of sulfuric acid. So if you know the atomic mass, okay, you can easily calculate the molecular mass of the element. So adukkaga neenga enna pannum, first 20 elements oda atomic mass memorize pannunga. Thank you.